નારી તું નારાયણી, નારીને દેવીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ જ દેવીના સ્વરૂપને જે હેવાનો છે એવી રીતે કચડી નાખ્યું છે ને કે જાણે તેને એક રમકડું સમજી લીધું છે। સુરતથી એક ઘટના સામે આવી છે જેમાં એક સગીરાની છેડતી કરવામાં આવી છે અને આ છેડતીના કારણે હવે જે લોકો છે, સુરતના લોકો છે, તેમાં ઉગ્ર રોષ અને ગુસ્સો દેખવા મળી રહ્યો છે। શું છે સમગ્ર માહિતી, વિગતે ચર્ચા કરી। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું છું આપની સાથે નિધિ। ગઈકાલે એક ઘટના સામે આવી સુરતથી કે જેમાં એક સગીરા દીકરી પર અમુક લોકો દ્વારા છેડતી કરવામાં આવી। તે ટ્યુશનથી પાછી જઈ રહી હતી તેના ઘરે, તે વચ્ચે આ સમગ્ર ઘટના બની છે। હવે આ દીકરી જે સમાજમાંથી આવે છે તે સમાજમાં અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે અને તે લોકો પોલીસ સ્ટેશન જઈને પોલીસને પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે। પોલીસ સ્ટેશન આગળ હોબાળો કર્યો હતો। ગઈકાલે જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પહેલાં તે અહીંયા એ દ્રશ્યો જુઓ, પછી વિગતે ચર્ચા કરી। આ સમગ્ર મામલે હવે દીકરી જ્યાં રહે છે ત્યાંના જે સ્થાનિકો છે તેમની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। सोसाइटी में लड़की बच्ची रहती है, वो ट्यूशन जाती है 9 स्टडी में, अभी वो पढ़ाई करती है, वो ट्यूशन जाती है गायत्री में। 8 बजे वो गई है, 8 बजे छुट्टी है और वो बड़ा उसके पापा से भी बड़ी उम्र का है वो लड़का, और वो छोकरी का वो 3 दिन से उसकी कर रहा है छेड़ती। अभी आज उसको यहाँ पे हाजिर किया है, हमको बुलाया अंदर। हम 5 लेडीज गई है उसके पास। हमने पुलिस ने बोला आपको जो इच्छा है वो आप उसके मार सकते हो। हमने उसको मारने गए तो सब पुलिस वाले 4-5 लाकड़ी खड़ा दी, हमको मारने ही नहीं दिया है। अभी बच्ची का आपकी FIR दर्ज हो गई? हाँ, वो हो गई है। तो अभी यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे क्यों हुए? बस उसको न्याय चाहिए हमें, बस वही। સ્થાનિક દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું તે તમે સાંભળ્યું। દીકરી ટ્યુશનથી પાછી ફરી રહી હતી, તે દરમિયાન આ સમગ્ર ઘટના બની છે। હવે આ સમગ્ર મામલે પોલીસની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। પોલીસ આ મામલે શું કહી રહી છે તે સાંભળો। थाना पुलिस स्टेशन के थाने में अटलांटा शॉपिंग सेंटर कैनाल के पास एक लड़की ट्यूशन से जा रही थी और किसी बंदे ने उसको छेड़ने की कोशिश की। इमीडिएटली लड़की क्लास पर गई और लोग इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ लिया। उन्होंने PCR को कॉल किया, PCR आई, उस लड़के को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस ले आए और उनके खिलाफ जो भी थी वो लड़की की फरियाद लेके कानूनी कार्यवाही की है। सर, कितनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई थी, कैसे कंट्रोल किया गया? कुछ लोग आए थे, उनको जो रिलेटिव्स थे वो रजूआत करने के लिए कि सर ऐसा हादसा नहीं हो और ऐसे कुछ किसी की लड़की या कोई किसी की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए उनको सुना और उनको अच्छे से सेटिस्फाइड करके फिर भेज दिया। सर, पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? लाठीचार्ज तो नहीं किया है, वो फोर्स जो था उनको पीछे से बोला है कि भाई आप चले जाओ, और जो फरियादी की मम्मी थी उसने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनको रवाना किया है। कितने थाने की पुलिस यहाँ 3 से 4 थानों की पुलिस थी जो लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक को समझाने में लगी है। लगभग कितने पुलिस कर्मचारी रहे होंगे? SOG, DCP? 70-80 कर्मचारी रहे होंगे और दोनों ब्रांच भी थे। अभी कैसा है माहौल? एकदम माहौल शांत है। फरियाद दाखिल हो गई है और आरोपी को अरेस्ट भी अभी करने की तजवीज चल आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है शेख मोहम्मद अजीज है, 39 उम्र है और बारडोली का रहने वाला है और खुद फैशन डिजाइनर करता है, ऐसा उसने भी बताया है। सर, वो क्या नशे में था? कैसे उसने छेड़खानी की? क्या रोज वहाँ आता था? नहीं, पहली बार ही आया ऐसा उसका बोलना था, और नशे में तो नहीं था, बट उसका हर तरह का टेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन।
પોલીસ દ્વારા અહીંયા જે ઘટના છે તેના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. હવે આ ઘટનાને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના જે નેતાઓ છે સુરતના તે ત્યાં પહોંચ્યા હતા પોલીસ સ્ટેશન, અને પોલીસ સ્ટેશન આગળ જઈને તે લોકોએ પોલીસને પ્રશ્નો કર્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને એક સોશિયલ મીડિયા ઉપર વિડીયો મૂક્યો છે. જે વિડીયોમાં તેમની જે પ્રતિક્રિયા છે તે સામે આવી છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે ગૃહમંત્રીના શહેરમાં જ આવી ઘટના બની રહી છે. ગૃહમંત્રી ઉપર, મુખ્યમંત્રી ઉપર ઘણા બધા આરોપો આક્ષેપો લગાવી રહ્યા છે. તેઓ વધુમાં શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો. અત્યારે હું 1:30 વાગ્યો છે અને અલથાણ પોલીસ સ્ટેશને અમારા સુરત શહેર પ્રમુખ શ્રી ધર્મેશભાઈ ભંડેરી, પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પાયલબેન સાકરિયા અને અમારા મજૂરા વિધાનસભાના વોર્ડ નંબર 22, 23, 29ના તમામ ઉમેદવારો, અમારા કાર્યકર્તા પદાધિકારી સાથે ઓલપાડ અહીંયા અલથાણ પોલીસ સ્ટેશને છું. અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આજે એક 10-12 વર્ષની દીકરી સાથે એક વિધર્મી વ્યક્તિએ અડપલા કર્યા. લોકોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો અને એમને જગ્યા ઉપરથી પકડી પોલીસના હવાલે કર્યો અને પછી સમાજ આખી માગણી લઈને પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા કે અમને આમાં મજબૂત કાર્યવાહી કરવામાં આવે. આ અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જે માગણી સમાજના લોકો દ્વારા, પાટીદાર સમાજની દીકરી હતી અને એ સમાજ જ્યારે બધો ભેગો થઈ ગયો ત્યારે બધાએ ઉગ્ર માગણી કરી તો અહીંયાના સ્થાનિક ધારાસભ્ય પણ પહોંચી ગયા. લોકોએ રોષની અંદર એમનોય વિરોધ કર્યો. અંતે લોકોએ એવું કીધું કે અમારે પોલીસને મળવું છે અને આમાં શું કાર્યવાહી કરે છે અમારે જોવું છે. માગણી ઉગ્ર બનતા પોલીસે લાઠીચાર્જ કરી લીધો. મીડિયા દ્વારા અમે જોયું, આ વિસ્તારમાંથી ફોન આવ્યા ધર્મેશભાઈને, મને, પાયલબેનને, અમને સૌને ફોન આવ્યા કે અહીંયા બહુ બળ પ્રયોગ થયો અને એક દીકરીના ન્યાયની વાતની અંદર અમારે ધોકા ખાવા પડ્યા. ભૂતકાળની અંદર અનામત આંદોલનના નામ ઉપર જયારે સમાજને અનામતની વાત મળે એની ઉપર ધોકા ખાધા. આ હર્ષ સંઘવીની વિધાનસભા વિસ્તારમાં ઉભા છીએ અને એક સમય હતો કે લિંબાયતની અંદર, ડિંડોલીની અંદર, ગોડાદરાની અંદર બેફામ રીતે ધોળા દિવસે હોતન હત્યા થઈ જાય, લૂંટ થઈ જાય, કાંઈ પણ બની શકે. ધીમે ધીમે આખા સુરતમાં પ્રસરી રહ્યું છે. અલથાણ જેવા વિસ્તારની અંદર પણ આ ઘટના હવે બનવા મળી છે. વરાછા હોય, મોટા વરાછા, અડાજણ, બધી જગ્યાએ હવે નોર્મલ જેવું થઈ ગયું છે. અને અત્યારે અમે પોલીસ સ્ટેશન એટલે આવ્યા હતા કે તમે લાઠીઓ કેમ વરસાવી, કેમ માર્યા સામાન્ય માણસોને, શું માગણી કરતા હતા? તો અમને સમાજના વ્યક્તિઓએ વાત કરી, અમારા આગેવાનોએ કીધું કે વાત એટલી હતી કે અંદર ભાજપના માણસો બેઠા હતા તો એસપીજી ગ્રુપ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અમને અંદર બેસવા દો, 5 જણા અમારા અંદર જાય, પણ ના, ન માન્યા. અંદર જવા ન દીધા અને લાઠીઓ વરસાવવાની ચાલુ કરી. અમે અત્યારે ડીસીપી સાહેબને પૂછ્યું કે અમારો કસૂર શું? આ દેશમાં, આ સુરતની અંદર અમે રહીએ છીએ, ધંધો વેપાર કરીએ છીએ, અમારી બેન બેટીઓ સાથે કઈ ખોટું થઈ જાય પોલીસ સ્ટેશનમાં એને માગણી ન કરીએ કે અમે સામાન્ય માણસો છીએ એટલે અમને ધોકા મારી લેવાના? ભાજપનો ખેસ પહેરીને, ટોપી પહેરીને માણસ આવ્યો જેમ તમે કાંઈ ન કહો. આ આખી સિસ્ટમની સામે બહુ મોટો આક્રોશ છે. આજે અમે પોલીસને અહીંયા મળવા માટે આવ્યા છીએ અને પોલીસને મળ્યા છીએ. એમણે એવું કીધું કે એફઆઈઆર દાખલ કરી નાખી છે, અમે કાંઈ લાઠીચાર્જ કર્યો નથી. સરકારી જવાબ આપ્યો કે અમે તો હળવી રીતે અમને આઘા જાવ આવું કર્યું. વિડીયોમાં જે કંઈક ધબાધબી લાકડીઓ મારી લીધી કે અમે આઘા જાવ કર્યું. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા, ભાજપની સરકાર છે એટલે એમના માણસો 2 કલાક સુધી પોલીસ સ્ટેશનની બહાર, કલેક્ટર ઓફિસની બહાર, રોડ રસ્તા ઉપર તાંડવ મચાવે તો કોઈને કઈ કહેવાની હેસિયત નથી. ભાજપ વાળા રોડ ઉપર પૂતળા બાળે તો એને કોઈ કઈ કહી ન શકે. અને અમે 4 વખત નારા હું બોલાવીએ માં ભારતીના, ત્યાં પકડી જાય, વાંધો નથી. 28 તારીખે, 26 તારીખે મત દેવા જવાનું છે. આ અન્યાયી શાસન, આ દમનકારી શાસનની સામે 26 તારીખે જવાબ નીકળશે અને 28 તારીખેનો જવાબ મતપેટીઓમાંથી બહાર નીકળશે. તો આ અલથાણની અંદર જે ઘટના બની છે અને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ. અમે
પોલીસ તરફથી આશા રાખીએ કે પોલીસ લોકોની વાત સાંભળે, પણ પોલીસ લોકોનું ન સાંભળે. ભાજપના 4 માણસો બેસી જાય ત્યાંનું સાંભળવાનું. અમારા અહીંયાના આગેવાનોએ કીધું કે અમે કીધું તું કે ભાઈ અમને અંદર બેહવા દો, બીજા 4 જણાને એસપીજી વાળાને બેસવા દો, પણ ના, લાકડીઓ મારી અમારા સાથી એવા યોગેશભાઈને વાગી ગયું, પડી ગયા. આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? પોલીસ સ્ટેશન આવીને કોઈ કઈ બોલી ન શકીએ તો અંગ્રેજો કરતા વધારે હદ થઈ ગઈ. વાત તો તેદી થતી હતી. અમે અત્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યાં ઓફિસમાંથી બધા બહાર નીકળી ગયા, કોઈ વાત કરવા રાજી નહોતું. અમે કીધું કે બાપા કોઈક વાત તો કરો. પીઆઈ હતા, એસીપી હતા, બીજા ત્રીજા હતા, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હતું, કોઈ વાત કરવા અમારી તૈયાર નહીં. અમે હું એવા ગુના કર્યા, કોઈ અમારી વાત નથી કરતા? કેમ અમે આ દેશના નથી, અમે પાકિસ્તાનના માણસો છીએ? ભાઈ અમારી યારી વાત કરો, અમે તે 5 લોકોને જઈને વાત કરશું કે ભાઈ આમાં સાચું હું ખોટું. તો આજે આ વિસ્તારની જનતાને અમારે કહેવું છે કે આપણે સૌ થોડો સંયમ રાખીએ. પોલીસે એમ કીધું છે કે અમે એફઆઈઆર દાખલ કરી છે, એ વ્યક્તિને અમે પકડી લીધા છે. દીકરી નાની છે એટલે પોસ્કો જેવી ગંભીર ફરિયાદ પણ દાખલ થઈ છે, એટલે ફરિયાદ સુધીનું કાર્યવાહી થઈ છે. પણ આવી ઘટનાઓ કાયમ બંધ થાય એના માટે હવે ભાજપના શાસનમાં ઉપર હર્ષ સંઘવી બેઠા છે 8-5. કેવું કામ કરે છે જોશું. આ ઘટનાથી કેટલી શીખ મેળવીને કામ કરે એ જોશું. પણ મારી આ વિસ્તારના અલથાણના રહેવાસીઓને બધાને વિનંતી છે કે આપણે કોઈ જગ્યાએ ઉગ્ર ન થઈએ, આપણે કોઈ જગ્યાએ કાયદો હાથમાં લેવાનું કામ ન કરીએ. આમ આદમી પાર્ટી તમારી માટે થઈને તમારી એક વાતમાં એક તકલીફોની અંદર તમારી માટે મુદ્દા ઉપાડશે, લડવાય અમે તૈયાર છીએ. લોકોને એટલી વિનંતી છે કે તમે ક્યાંય કાયદો હાથમાં ન લો, તમારી પાસે જે બહુ મોટી તાકાત છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું તે તમે સાંભળ્યું. હવે ગુજરાત એક સેફ રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે અત્યારે દીકરીઓ ઉપર થતી જે ઘટનાઓ છે, છેડછાડની હોય કે પછી બીજી કોઈ ઘટના હોય, તે દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે, જેને લઈને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક જે ફિમેલ્સ છે, જે સ્ત્રીઓ છે, મહિલાઓ છે, દીકરીઓ છે, તે પોતાને સેફ ફીલ નથી કરી રહી, બહાર જતા પણ એકલી ડરે છે. ત્યારે અહીંયા સવાલ સીધો જે અહીંયાની જે કાયદા વ્યવસ્થા છે તેના ઉપર પણ ઊભો થાય છે કે આ દીકરીને હવે ક્યારે ન્યાય મળશે? જે છેડતી કરવામાં આવી છે, જે છેડતી કરનાર જે યુવકો છે તેમની ધરપકડ ક્યારે કરવામાં આવશે? તે પણ એક મોટો સવાલ અહીંયા ઊભો થઈ રહ્યો છે, અને પોલીસ દ્વારા પણ આગળ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે પણ હવે જોવું રહ્યું. તમારું આ સમગ્ર મામલે શું માનવું છે? તમારા મંતવ્યો અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.